What was the occasion for Portuguese to hand over Bombay to British? ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦਹੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਆ, growth of peace relations between English and the Portuguese as a result of Portugal's independence from control of Spain। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਦ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਚਾਰਲਸ ਟੂ ਵਿਦ ਦ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਕੈਥਰੀਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਗੈਂਜ਼ਾ, ਦ ਡਿਫੀਟ ਆਫ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਰਮਾਡਾ ਬਾय ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ, ਦ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਮੈਡਰਿਡ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਤੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੇ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ यूरोपियन कॉमर्स इन इंडिया। यूरोपियन कॉमर्स जो इंडिया होया तो उसका फायदा की होया, एक मनी इकोनॉमी ग्रू अप, इंटरनेशनल मार्केट रिलेशंस वर सैट अप, मनी इकोनॉमी ग्रो हुई, इंटरनेशनल मार्केट रिलेशन सैट हो गए। इन्हां दे विचों कोई भी एप्रोप्रिएट रीजन नहीं लग रहा। नैक्सट साडे कोल सीगा इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, कि इंडियन एक्सपोर्ट्स की जिहड़ी क्वांटिटी सी वो साडे कोले इंक्रीज हो गई। प्राइस हाइक वॉज फास्ट, इंडियन एग्रीकल्चर वॉज कमर्शलाइज्ड। एग्रीकल्चर कमर्शलाइज हो गई सी मन्निया जा सकता है। इंडियन एक्सपोर्ट भी वध गए सी, ये भी मन्निया जा सकता है क्योंकि स्पाइस है जिहड़ा दूर तक जाना शुरू हो गया सी। जे मैं कला स्पाइस का केस लवां, उस तो बाद दो होर ऑप्शनस असीं वर्कआउट करना चाहते हैं। लास्ट दो ऑप्शन सी मैं जरा पिक करा। मनी इकोनॉमी ग्रू अप हो सकता है, जिहड़े सर जॉन लॉरेंस सीगे, क्योंकि जो बाहर एक्सचेंज होंदा सी ना, फॉरन जो ट्रेड वधिया तो उत्थे फिर बार्टर सिस्टम नहीं चलता। तो मनी इकोनॉमी जिहड़ी है ये मनी जा सकती है कि मनी इकोनॉमी ग्रो की। पैसा मतलब कि जिहड़ा एक्सचेंज सिस्टम सी, जिवें कह दिंदे कि 5 किलो कणक पिछे सानूं जिवें हैगा वे 10 किलो गुड़ दे दो, इहो जिहा नहीं सिस्टम। इंटरनेशनल मार्केट रिलेशंस वर सैटअप। लंडन तो इंडिया की मार्केट ड्राइव हुंदी सी। मान्यो 1970 तक लंडन के कैपिटलिस्ट का बहुत बड़ा असर रहा। ऐटा इन्होंने गलत सिस्टम बना रखा सी, यूरोपियन कंट्री तो जो कोई चीज इंपोर्ट करनी हो लंडन के ट्रेडर्स के होकर आती सी। भी लंडन के ट्रेडर को प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने बनवाना ही बनवाना है। तो जो एक्सपोर्ट होंदा सी, जे अमेरिका मान लो इंडिया ने कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है तो वो सीधी थोड़ा एक्सपोर्ट होंदी सी, वो भी लंडन के होकर जाती सी। तो लंडन की जी कैपिटलिस्टिक मार्केट है वो इंडिया के उत्ते जी पकड़ है ये बहुत लेट 1900 जे आप मनीए तो ये 70-71 उन्होंने कैपिटलिस्टिक का होल्ड इंडिया से घटिया। तो जे असी होर देखिए इंडिया दी दो इंडिपेंडेंस ने 1997 1947 पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस प्लस रीजनेबल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। 1971 70s लगा लो, ये उतों की जी कैपिटलिस्टिक लॉबी है वो तो हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट होया नहीं। अपने ट्रेड च उतों के कैपिटलिस्टां की इन्वेस्टमेंट बड़ा क्रूशल रोल प्ले करती सी। 1990 के जो डॉक्टर मनमोहन सिंह आया, मोस्ट प्रोबेबली 1992 के जिहड़ा इंडिया ने ट्रेड इन डॉलर शुरू किया है, उस तो पहला इंडिया पौंड दे विच ट्रेड करता सी। ते इत्थे जो पौंड तो डॉलर ट्रेड हो गया तो वैसे तो 70s के कैपिटलिज्म उन्होंने ब्रिटिश कैपिटलिज्म तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया सी। लेकिन इत्थे जिहड़ा कंप्लीट जिहड़ा माड़ा मोटा पौंड वाला इफेक्ट सी इंडिया के उत्ते वो भी मतलब कि रिमूव हो गया। नेम द यूरोपियंस हुज मिशन एक्टिविटीज वर मोर इंपॉर्टेंट दैन ट्रेड एंड कॉमर्स। कुछ यूरोपियन सीगे उन्हां दी जिहड़ी मिशनरी एक्टिविटीज जिहड़ियां सीगियां वो ट्रेड ते कॉमर्स तो ज्यादा इंपॉर्टेंट सी। देखो ट्रेड ते कॉमर्स तो ज्यादा जो धार्मिक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होगी
तो ਇਹਦਾ मतलब वो बंदे ज्यादा लंबा समा तक चल नहीं सके होने। डेन्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ऑप्शन आंसर डेन्स है। डेन्स ने जी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बनाई सी 1616 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। तो इन्हां दे जिहड़े सेंटर सीगे दानिश दे, लो आह अपने को इंडिया का वो आ गया, इत्थे लिप्स आ गए, इत्थे साडे कोले नोज आ गया, नोज तो बाद फिर साडे कोले फोरहेड, मेरे तो थोड़ा जिहा करके इत्थों इनू आया आप इनू कढ लैंदे आ, इनू उत्ते लैके जाके इत्थे ये आ गया, इत्थे साडे कोले वैस्ट बंगाल श्रीरामपुर है। तो इन्ने के एरिए च साडे कोले जिहड़ा हैगा ट्रेंक्यूबार है। तो ये दो एरिया दे विच आ श्रीरामपुर ते ट्रेंक्यूबार दे विच इन्हां दी प्लेसिस सीगियां दानिश दियां। तो ब्लैक पीपर, तो ये जिहड़े लोग सीगे इन्हां दे विच इन्हां जिहड़े मिशनरी सीगे ये क्रिश्चियनिटी नूं फैलाउण दे विच इन्हां दा ज़्यादा इंटरस्ट सीगा ते ट्रेड च घट सीगा। तो इन्हां दी जिहड़ी इन्फ्लुएंस सी वो बहुत लंबा समय तक रह नहीं सकी। 1845 दे विच अंग्रेज़ां ने फिर इन्हूं मजबूर करके वापस भेज दित्ता सी। Next is, who were the first to be allowed to make war, conclude treaties, acquire territories and build fortresses? इन्हां सब तो पहला जिहड़े साडे कोल सीगे किन्हां नूं उन्हां दे कंट्री ने कहा सी कि अपने आप लड़ाई कर लो, अपने आप ट्रीटीज कंक्लूड कर लो, टैरिटरीज अक्वायर कर लो ते किले बना लो। अंग्रेज तां है नहीं सी ना। अंग्रेज़ां दे ना होण दा सब तो वड्डा जिहड़ा कारण सीगा साडे कोले वही सीगा कि वो तो बड़े लंबे समय तक बहुत मतलब कि अंग्रेज जिहड़े सीगे महाराजा रणजीत सिंह नाल भी जिहड़ी 1806 की संधि हुई तां नहीं सी, उल्ट कह गया मैं, इस करके हुई सी कि अंग्रेज लड़ाई नहीं सी चाहते। जदों पिछों ईस्ट इंडिया कंपनी नूं डायरैक्शनस आ गईयां 3 साल बाद ही जिहड़ा उन्हां दा मेन जिहड़ा मतलब कि उन्होंने पैसे पूसे हो गए, मराठा वार तो जिहड़ा उन्होंने पैसों का घाटा पिया सी वो पूरा हो गया। तो उन्होंने ये इन्हां दे केस नहीं सीगा, फ्रेंच के केस भी नहीं सी, पोर्टुगीज के केस भी नहीं सी, ये नीदरलैंड्स डच सी जिहड़े उन्हां दे केस दे विच होया सी। जिहड़ी हॉलैंड है उत्थे साडे कोले जिहड़ी हैगी है डच रेस है, तो इन्हां दे केस होया सी। व्हाट वाज द एम ऑफ Portuguese in India? Oust Arab and Persians from Indian maritime trade, capture people and other superior spices trade, capture textile and spices trade, capture territories on the western side। आता जिहड़ा हैगा टेक्सटाइल वाला दा पॉइंट तुसीं बाहर कर दो। कैप्चर टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, इन्हां दा कोई पर्पस नहीं सी टेरिटरी का। सब तो पहला देखो कमर्शियल एम, तो टेरिटरी में तो बाहर कर लो जो साडे कोल कमर्शियल एम आ गया। कैप्चर पीपल जिन्होंने मिर्च काली मिर्च कहते हैं एंड सुपीरियर स्पाइसिस ट्रेड, आ इन्हां दा मेन इहदे च ऑब्जेक्टिव सीगा। अगला क्वेश्चन अंग्रेज़ां ते आ गया साडे कोले। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज फर्स्ट प्रेजिडेंसी उत्थे होगी जिथे उन्हां दी फैक्टरी पहली लगी सी। अंग्रेज़ां दी पहली फैक्टरी जिहड़ी साडे कोल सी ओह आपां नूं पता है कि जहांगीर तो ही ये परमिशन लै गए सीगे अंग्रेज। सूरत दे विच अंग्रेज़ां ने पहली फैक्टरी लगाई सी। तो पहली फैक्टरी अंग्रेज़ां दी सूरत दे विच सी ते उत्थे ही इन्हां दी प्रेजिडेंसी सी। तो फर्स्ट प्रेजिडेंसी इन इंडिया वॉज एट सूरत। फिर उस सूरत तो बिजनेस दूजे पासे लैके मद्रास वाले पासे, बाद सूरत तो क्योंकि सूरत के मराठे बड़े अटैक करते सी, फिर वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी उन्होंने बन गई, उधरों मद्रास प्रेसिडेंसी बन गई, तो उधर साढ़े को कलकत्ते वाला पोर्शन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द इंटरलॉपर्स? इंटरलॉपर कौन सी? इंडियन ब्रोकर्स थ्रू whom द यूरोपियन bought द कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया। पोर्टुगीज पायरेट्स इन इंडियन ओशन। शाहजहां दे वेले इन्हां दे पायरेट्स ने कुछ काम खराब करता सी, चिटा गांव के कोले इन्हां दे जिहड़े मुगल जिहड़े बेड़े लुट लए सी, फिर इन्हां नूं पनिश कीता सी शाहजहां ने। मुगल रेवेन्यू ऑफिशियल्स ये भी नहीं सीगे। इंग्लिश मर्चेंट्स हू इन स्पाइट ऑफ कंपनीज मोनोपोली ट्रेडिड इंडिपेंडेंटली। उन्हां दे जिहड़े अफसर सीगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जिहड़े अफसर आउंदे सी, तनख्वाह ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, प्लस नाल ट्रेड शुरू करता सी उन्होंने अपना एक्सट्रा पैसे कमाने के लिए। नॉर्मल ट्रेडर्स के नालों ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स नूं कुछ एडवांटेजेस सीगियां। वैन डिड द डेन्स अराइव इन इंडिया एंड फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी? अब मैं हुणी तुहानूं डील करके हटिया, दसो जी किहड़ी ऑप्शन है? दानिश लोग या डच कह लो तुसीं। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? मैं ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੋਂ? सी ऑप्शन। ਹਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਤੇ ਫੋर्ट विलियम। हाँ जी करो आइडेंटिफाई। फोर्ट सेंट जॉर्ज, हाँ जी बोलो सर। ए ऑप्शन। देखो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के फोर्ट विलियम कलकत्ता, बिल्कुल। तो नेक्स्ट ब्रिंग आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एक्सपेंशन इन मद्रास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मद्रास के विच एक्सपेंशन का उन्होंने सानू रीजन फाइंड आउट करने लिए कहा। तो क्वेश्चन क्या है साडे कोले? इन 1658 ऑल इंग्लिश सेटलमेंट्स ऑन द कोरोमंडल एंड ईस्ट इंडिया वर प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज। इन 1801 लॉर्ड वेलेस्ली क्रिएटेड मद्रास प्रेसिडेंसी एज इट एग्जिस्टेड टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। In 1640, the British obtained a site of Madras from the Raja of Valikondapuram. Madras का बाद ज़्यादा नाम पे हम। The British built a fortified factory, Fort Saint George, at Madras. तो बाकी ऑप्शन लिखने बन गए हैं। All of them are in any English settlements of Coromandel, English settlements on the Coromandel coast in East India Company, ये तो ठीक है। In any Lord Wellesley created the Madras Presidency as it existed, ये भी ठीक है। साइट फॉर मद्रास है ना जड़ा आह पार्ट पर्टिकुलरली एक्चुअली सेंट जड़ा फोर्ट सी ना, सेंट जॉर्ज वाला जड़ा फोर्ट सीगा, सॉरी अपना पोर्ट सीगा, ये साडे कोले पहला जड़ा सीगा ये ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। एक राजा इन्हें कहना जड़ा राजा ऑफ, चलो इन्हें छड़ लो बाद च ना रखता, एक तो यह साल गलत लगता मैनू, इनू क्रॉस चेक करो, 1639 होना चाहिए। तो उस तो बाद ये जड़ा राजा ऑफ वालिकोंडापुरम, ये राजा ऑफ चंद्रागिरी, ये राजा ऑफ चंद्रागिरी है। तो इस करके ऑप्शन नंबर 3 ये चौ गलत है। द ब्रिटिश बिल्ट ए फोर्टिफाइड फैक्ट्री फोर्ट सेंट जॉर्ज एट मैड्रास, ये ठीक है। तो 1 3 ते 4 1 3 नहीं 2 3 नंबर तो गलत है साढ़े को। तो सी ऑप्शन कम्स आउट।
3 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1640 ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲਈਏ ਕੁਐਸਚਨ। The Portuguese, when and by whom the Portuguese driven out of Hooghly in Bengal? ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਗਲੀ ਤੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਬੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੀ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਖਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਖਾਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਟਾਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿਟਾਗਾਂਵ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਪ ਸ਼ਫਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट ਸੋ ਮੈਨੀ ਗੁੱਡ ਮੈਪਸ। तो आ चिटागांव वाला एरिया आ गया। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਚਿਟਾਗਾਂव, अब ਆਹੀ ਏਰੀਆ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਧ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਸਰਦਾ। ਹੁਣ ਚਿਟਾਗਾਂव ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਚਿੱਟੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਚਿਟਾਗਾਂव ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਰੇਟਸ ਸੀਗੇ, ਸੀ ਪਾਇਰੇਟਸ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿਟਾਗਾਂव ਸੀਗਾ, ਚਿਟਾਗਾਂव ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਚਿਟਾਗਾਂव ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇੜਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ 31 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1632 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, 1632 ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਕਅਪ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਵਾਸ ਫੌਟ ਬਿਟਵੀਨ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ? मीर कासम, शुजा-उद-दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। सिराज-उद-दौला, सिराज-उद-दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आ गया। इस तो अगला साडे कोले सिराज-उद-दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदर अली एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, तो गलत है। आह दोवें गलत है। बैटल ऑफ पलासी जिहड़ी सीगी साडे कोले, सिराज-उद-दौला जिहड़ा सीगा, इहदी कहानी जिहड़ा एक ऑप्शन है वो बक्सर वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बक्सर वाला। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਰਾਜ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਨਵਾਬ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਾਜ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਚਲੋ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਵਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਸਿਰਾਜ-ਉਦ-ਦੌਲਾ। Who among the following was twice made the
नवाब ऑफ बंगाल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सर शायद कासिम ਸੀ। कासिम कासिम ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਫਿਰ नहीं मीर जाफर ਬਣਾਇਆ। इन्होंने मीर जाफर ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਦਾਰੇ ਹਿੰਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੋ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਲੜਾਈ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 올ਡੈਸਟ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ 64 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਚ ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਟੂ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਤੇ ਸ਼ੁਜਾਉদ্দৌਲਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮੇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਟ ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਚੋਂ ਨੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਵਰ ਬਿਲੀਵ ਆਨਸਰ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟੇਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਕੰਪਲੀਟਡ ਇਨ 1856। ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਅਵਧ ਹੈ ਸਰ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਵਧ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਅਵਧ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ। ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟੇਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਕੰਪਲੀਟ ਵਿਦ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1840 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਗਿਆ, 3940 ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਅਵਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਵਧ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਐਗਰੀਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1849 ਚ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, 1849 ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵਧ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰੇਟ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਵਧ ਦੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਵਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਧ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਧ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਕਿ ਸਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰੇਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਿੰਧ। ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੜਨ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਹਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਹਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ। ਆ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਵਹਾਬੀ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਵਧ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਵਧ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਤੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੋ ਹਾਂਜੀ, क्वेश्चन नंबर 453, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम में तो काफी लेट हुई है। यह मतलब कि 90 ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੈਥ ਆਫ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਰ ਨਹੀਂ 1899 ਚ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ, ਸੌਰੀ ਸਰ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ 99 ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਟੀਪੂ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੀਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਟੀਪੂ ਦੀ ਸਰ 99 ਉੱਤੇ ਵੀ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵੀ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਟੀਪੂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 4 ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 4 ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਡੈਥ ਆਫ ਟੀਪੂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ D4 ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ D4, ਇੱਕੋ ਹੀ D4 ਹੈ, ਬਸ ਡੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਾਪਟਨਮ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਾਪਟਨਮ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ 1784, ਇਹਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਡੈਥ ਆਫ ਹੈਦਰ ਅਲੀ 92। ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੀ ਡੈਥ। ਹਾਂ 92 ਹੀ ਹੈ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, 92 ਹੀ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ 92 ਚ ਹੋਈ ਹੈ। तो फिर साडे कोले ट्रिटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम ये रह गया। इट गोज टू 1 हो सकती है, बिल्कुल ये हो सकती है।
ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੀਏ। तो ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਏ। ਇਹਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। तो ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੀ ਡੈਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੀ ਡੈਥ 1782 ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1780 ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। तो ਆਪਾਂ ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰ ਜਿਹੜੀ 1780 ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 282 ਚ ਮਰਿਆ ਸਰ। ਮਰਿਆ 82 ਆ, ਮਰੇ 84 ਚ, ਦੋਵਾਂ ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 82 ਚ ਮਰਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਐਂਗਲੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 82 ਚ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਰ 80 ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਾਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਕਲੀਅਰ। ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ 1766 ਤੋਂ 1769 ਤੱਕ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 1771 ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਹੇਕੋਟ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ। तो हैदर अली ने जी सी ना निजाम ऑफ हैदराबाद नाल 1779 ਦੇ ਵਿੱਚ ज्वाइन कर गया। अंग्रेज़ों के नाल ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ लड़ाई शुरू हो गई ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ लड़ाई 1780 ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾਓ ਤੁਸੀਂ। 1780 ਤੋਂ ਦੇਖੋ 1780 ਤੋਂ 1784 ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ ਮਸੂਰ ਵਾਰ ਹੋਈ। 1782 ਚ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ हैदर अली मर गया। तो उस तो बाद ਉਹਦਾ बेटा टीपू सुल्तान 1782 ਤੋਂ लड़ाई कैरी करता रहा। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ੍ਰੀਰੰਗਾਪਟਨਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਮੈਂਗਲੋਰ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਲਟਰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਫੁਲਟਰਨ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀਰੰਗਾਪਟਨਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਰੰਗਾਪਟਨਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂਗਲੋਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥੌਰ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ 1990 ਤੋਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੜਿਆ। ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸ੍ਰੀਰੰਗਾਪਟਨਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਥੌਰ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ। 1790 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1792, ਫਿਰ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ 1799 ਚ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜੰਮਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੰਮਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਮਨ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟੀਪੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਇਹ 1799 ਚ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਐਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 1806 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀ ਮੈਂਗਲੋ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਤਾਂ 1799 ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, तो ਲਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਕਰ ਲਏ, ਮਰਾਠੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠੇ ਅੱਡ ਕਰ ਲਏ।
ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਰਾਠੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਨਾਲ ਰੂਲਰਸ ਆਫ ਟ੍ਰੈਵਨਕੋਰ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੂਰਗ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮਰਾਠੇ ਹੋ ਗਏ ਰਲ ਗਏ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਨਕੋਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੂਰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹਰਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਮਰਾਠੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 454ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਸਿਗਨੇਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਜਮਨ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਮਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਕੋਹਿਨੂਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ। 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਚ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਜਮਨ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗਟਨ ਤਾਂ 1829 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 1 2 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਸਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 1 2 3 ਜੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਾਈ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਵੈਨ ਵਾਸ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਸਟੇਟ। ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਲਓ ਨਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੱਲੇ ਗਏ। ਫਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਪਸ ਆ ਗਏ। ਲਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੋਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੋਰਹੈਡ ਬਣਿਆ। ਫੋਰਹੈਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਡਾਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਈਸੂਰ ਸਟੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਮਾਈਸੂਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਆ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਨਾਰਦਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੈਵਨਕੋਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੈਵਨਕੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਜ਼ਲੀ 1801 ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਜ਼ਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਸਟ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਐਕਸਲਾ ਚੈਪਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹ 10 ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ।
तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ 1758 ਤੋਂ 63 ਤੱਕ ਚੱਲ ਪਈ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੱਖੋ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 7 ਈਅਰ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਜ਼ਲੀ ਵਾਲਾ 1801 ਵਾਲਾ। ਤੋ ਇਹ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬਜੂਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਥਰਡ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਜਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਜਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡਰੀ ਲਾਈਨਸ ਟਾਈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਜ਼ਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਕ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਹੂ ਗੇਵ ਆਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੌਜ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲਵੈਲ ਹੈ ਬਸ। ਆਹ ਹੋਲ ਤੇ ਆਹ ਹੌਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲਵੈਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ